I'm start ചെയ്യാം. Good evening, children. Good evening, all of you. നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ ലെവൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെക്കുക. കീപ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഡി. I'm reading the first question. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. The temperature coefficient of the EMF. അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് DE by DT. IIT-യിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ KVPY-യിലൊക്കെ വരാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇ സെൽ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇ സെൽ ഈസ് DE by DT ആണ്. How E cell varies with temperature. അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് EMF എന്ന് പറയുന്നത്, which is DE cell by DT ആണ്. DE cell by DT നെയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് how it varies with temperature എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ആ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. DE cell by DT is -0.00065 volt per degree എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. And then a reaction is given there. Cadmium chloride 1 molar. Hope you all have the questions with you. AgCl solid bar Ag at 25 degrees Celsius. The entropy changes delta S 298 Kelvin for the cell reaction. CD plus 2 AgCl giving CD2 plus 2 chloride plus 2 Ag is. ചോദ്യം അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എസ് എന്താണെന്നാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് an idea of what is the relation between temperature coefficient and delta S for the process. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റും ഡെൽറ്റ എസും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ സെൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു, വി നോ ഈ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു delta G is equal to minus NF E cell എന്നുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. Or from this you can write E cell is equal to minus delta G by NF എന്ന് എഴുതാം. E cell is equal to minus delta G divided by NF എന്ന് എഴുതാം. And you can write it as minus 1 by NF into delta G may be written as delta H minus T delta S എന്ന് എഴുതാം. So E is equal to, അഥവാ E cell is equal to, we know delta G is minus NF E cell, or E cell is minus delta G by NF, or you can write E cell as minus 1 by NF. Delta G is equal to delta H minus T delta S, or DE cell by DT is equal to, D cell by DT will be equal to, ഈ ടേം ഇല്ലാതായി പോകും. T ഡെൽറ്റ എസിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -1 by NF minus of delta S എന്ന് വരും. Am I right? DE by DT ഇങ്ങനെയല്ലേ വരിക? -1 by NF is equal into minus delta S എന്ന് വരും. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Or from this you can write DE cell by DT, temperature coefficient DE cell by DT is equal to delta S by NF, or delta S എന്താന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? Delta S is equal to NF into temperature coefficient. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെല്ല് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഓർത്തു വെക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ NF, where delta S is entropy change during the electrochemical process, N is number of moles, F is Faraday,
So delta S may be written as NF into d E cell by dt. Now you substitute. Number of moles. തന്നിരിക്കുന്നതിലെ number of moles എന്താണ്? Number of moles എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? Just go through the equation. Cadmium become cadmium 2 plus and 2Ag plus becomes 2Ag. So number of moles is equal to 2. F is equal to 96,500 coulomb and dE cell by dt is given as minus 0.00065. Just multiply them. 2 into 96,500 into minus 0.00065. When you do that, you will get directly the answer in Joule. Just ഇപ്പനി multiplication ഉള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൽ substitute ചെയ്യുക. N2 equation നോക്കുക. Cadmium is becoming cadmium 2 plus and Ag plus 2Ag plus is becoming Ag. അപ്പൊ 2 electron transfer ആണ്. N ന്റെ value to F ന്റെ value ആണ്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ചത്. അത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക. പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. JE അഡ്വാൻസ്ഡ് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ KVPY ലെ ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് വെരി ഈസി ടു ഡു. 2 into F 96,500 into temperature coefficient തന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. So when you multiply that, you will get minus 125.5 അല്ലെങ്കിൽ minus 124 പോയിന്റിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടും. Most apt option is dog option. Hope it is clear. Answer dog കിട്ടും. Moving on to question number, we are moving on to question number 2. Question number 2. The potential of the Daniell cell, zinc becoming zinc sulfate, thereby copper sulfate getting reduced to copper ആണ് Daniell cell. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. Zinc is oxidized to Zn2 plus, thereby cupric is reduced to copper. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് was reported by Buckbee, Sergiel and Metz as E naught equal 1.1028 minus 0.641 into 10 to the power minus 3t. Let me write that here. ഞാൻ അതിവിടെ എഴുതിയിടാം. So it is given E naught cell is equal to E naught cell equal 1.1028 minus 0.641 into 10 to the power minus 3 times t plus 0.72 into 10 to the power minus 5 t square. ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ. E naught സെല്ല് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു. E naught സെല്ലിനെ വേർ T is the temperature in degree Celsius. ശ്രദ്ധിക്കുക, T സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ E is a function of temperature. എങ്ങനെയാണ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. T ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വേണം എടുക്കാൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഡെൽറ്റ എസ് നോട്ട് ഫോർ ദ സെൽ റിയാക്ഷനത്തിന്. അപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ അതേ കോൺസെപ്റ്റ്. ഡെൽറ്റ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NF into DE cell by DT. Number of moles 2 ആണ്. F കാരണം Daniell cell Zn is becoming Zn2 plus, Cu2 plus is getting reduced to Cu. But Daniell cell ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ you have N equal to and you have F is equal to 96,500 coulomb. DE cell by DT കാണണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Just do D ഇവിടെ E naught ആണ്. D E naught cell by DT is equal to ഈ ടേം ഇല്ലാതാകും. ഈ ടേം എന്താകും? മൈനസ് ഓഫ് 0.641 into 10 to the power minus 3 ആകും. ഈ ടേം എന്താകും? പ്ലസ് 2 times 0.72 into 10 to the power minus 5 into t. ഇതായിരിക്കും D E naught cell by dt. E naught cell is a function of t. അപ്പൊ D E naught cell by dt നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ടേം ഇല്ല. ഈ ടേമിൽ 0.641 into 10 to the power minus 3 plus 2 times 0.72 into 10 to the power minus 5 times t. Now just do it. Minus 0.641 into 10 to the power minus 3 plus 2 into 0.72 into 10 to the power minus 5 into temperature in degree Celsius.
25. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഡി സെൽ ബൈ ഡി ടി കിട്ടും. അതിനെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 into 96,500 into ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസറിനെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡെൽറ്റ എസ് കിട്ടും. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ഒരേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കീ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞ കീ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ആ പറഞ്ഞ കീ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. That's all. Second question ചെയ്തു നമ്മള്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജി മക്കളെ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തു വെക്കുക. വെരി ഈസി. ടെമ്പറേച്ചർ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നുള്ളൊരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. 1 and 2 അതേ കോൺസെപ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കമ്മിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഡെൽറ്റ ജി ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് where delta g minus t delta s may be written as t dot delta g by dot t. തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ. എങ്കിൽ ഡി സെൽ ബൈ ഡി ടി അതൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു. ഡെൽറ്റ ജി എസ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ ഡെൽറ്റ ജിനെ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ എസ് ബൈ എൻ എഫ് എന്ന് കിട്ടിയതാണ്. കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തതാ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. സോ എ ഓപ്ഷൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. At equimolar concentration of ferrous and ferric, what must be Ag plus concentration B so that the voltage of the galvanic cell made from Ag plus bar Ag and Fe3 plus bar Fe2 plus. രണ്ട് സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് Ag plus bar Ag ഇലക്ട്രോഡും മറ്റൊന്ന് ഫെറിക് ഫെറസ് സിസ്റ്റം ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് 0 ആക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് Ag plus bar Ag യും മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് Fe3 plus bar Fe2 plus ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്, ഒന്ന് ആനോഡ് ഒന്ന് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവണമെങ്കിൽ what should be the concentration of Ag plus so that or at the same time ferric and ferrous concentrations are same. Just Nernst expression എഴുതുക. അവിടെ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ferrous plus Ag plus giving ferric plus ferrous plus Ag plus giving ferric plus Ag. Ferrous is getting oxidized and Ag plus is getting reduced. Meaning Ag plus bar Ag is the cathode here. The reaction is ferrous plus Ag plus gives ferric plus Ag ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Just write Nernst expression. E cell equal E naught cell minus 0.0591 divided by n log numerator concentration of the product ferric. 1 electron transfer ആണ് രണ്ടിലും. അതുകൊണ്ട് coefficients 1 each. Ag being a solid need not come in the expression. Concentration of ferrous into concentration of Ag plus. And it is asked when will the output be 0? Meaning E cell equal 0. Output is 0 ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So when E cell is 0, you can write E naught cell is equal to 0.0591 by 1 electron transfer 1 log, so that ferrous and ferric concentrations are same. So ferric by ferrous may be written as 1. Ferrous and ferric concentrations are same. So ferric by ferrous may be written as 1. 1 by concentration of Ag plus, that's it. Or E naught cell നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. What is the value of E naught cell given? E naught Ag plus bar is given. So E naught cell is equal to E naught cathode. Who is cathode? Ag plus one which gets reduced is the cathode and one which gets oxidized is the anode. So Ag plus is reduced and ferrous is oxidized. Appo E naught cell is E naught cathode minus E naught anode. E naught cathode 0.7991 volt minus E naught anode 0.771 volt. അപ്പൊ അത് എത്രയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കുക. You will get it as ഇതല്ലേ കിട്ടുക 0.799 minus 0.771 ചെയ്യുക. So that you will get it as 9 minus 1, 9 minus 7, 2 here, 0.
0.028 volt എന്ന് കിട്ടി. So you have 0.028 volt by 0.0591 is equal to log 1 by concentration of Ag plus എന്ന് കിട്ടും. And what is the value of 0.028 by 0.0591? എന്താ കിട്ടുന്നേ നോക്കുക. 0.028 by 0.0591 ചെയ്തു നോക്കിയോ? എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടിയേ? 0.028 divided by 0.0591 എന്താ കിട്ടിയത്? 0.4737 എന്ന് കിട്ടുന്നു. 0.4737 ആണ് ഈ നമ്പർ കിട്ടുക. ഈസ് ഈക്വൽ ടു log 1 by concentration of Ag plus നെ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Ag plus എന്ന് എഴുതാലോ, റൈറ്റ്? ഓർ ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് Ag plus is equal to minus 0.4737 or concentration of Ag plus is equal to anti-log of minus 0.4737. Hope the entire process is clear to you. The given equation is ferrous is getting oxidized, so that is the anode. Ag plus is getting reduced, so that is the cathode. And it is asked, എപ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട്, ഏത് Ag plus കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആവുക? where ferrous and ferric concentration സെയിം ആയിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനെ 0 എന്നെടുക്കുക. ലേൺസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതിയിട്ടു. ഈ സെല്ല് 0, ഈ സെല്ല് 0 ആണെങ്കിൽ ഈ നോട്ട് സെൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് പാർട്ട്. അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് 1 ആണ്. ഫെറസ് ടു ഫെറിക് Ag plus 1 to log ഫെറിക് ആൻഡ് ഫെറസ് ആർ സെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 1 കിട്ടിയത്. ഇനി നമ്മള് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ നമ്പർ ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തെറ്റാതെ ചെയ്തു നോക്കേണ്ട ഏരിയ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് log Ag plus എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ഓഫ് 0.4737 കിട്ടി. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കട്ടെ. log Ag plus minus 0.47 or concentration of Ag plus is anti-log of നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവര് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. anti-log of നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഡെസിമലിന്റെ രണ്ടായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഒരു -1 ഇടുക, ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു +1 ഇടുക. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ ആന്റിലോഗ് കാണാനുള്ള എളുപ്പമാർഗമാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിടുന്നത്. ഡെസിമലിന് മുമ്പ് മുകളിൽ ഒരു -1 ഇടുക, ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു +1 ഇടുക. ഐ എം ഡൂയിങ് ദിസ് നൗ. anti-log of minus 0.4737. I put one -1 here. Decimal ശേഷം +1 ഇട്ടു. I have partitioned here. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? +1 minus 0.4737. +1 minus 0.4737. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുക? 392 and then you get here 0.5293 എന്ന് കിട്ടി. 0.5263 എന്ന് കിട്ടി. 0.5263 എന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെയോ -1 -0 bar1. നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ ആന്റിലോഗ് അറിയാത്തവര് ശ്രദ്ധിക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് പറഞ്ഞത്. ഡെസിമലിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ -1 കൊടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് ഡെസിമലിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ +1 കൊടുക്കുക മുകളില്. +1 മൈനസ് ദിസ് നമ്പർ 0.5263 കിട്ടി. -1 -0 bar1 കിട്ടി. എങ്കിൽ ആന്റിലോഗ് എഴുതാൻ പോവാണ്. bar1 എഴുതിയത് 10⁻⁻1 ആകും. bar1 എന്ന് എഴുതിയത് 10⁻⁻1 ആകും. 0.5263 that lies between 3യുടെ ലോഗിന്റെയും 4ന്റെ ലോഗിന്റെയും ഇടയിലത്തെ ഒരു നമ്പർ ആണ് 0.526. 3യുടെ ലോഗ് 0.4771, 4ന്റെ ലോഗ് 0.6020. 0.4771ന്റെയും 0.6020യുടെയും ഇടയിലൊരു നമ്പർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 3.5ന്റെ അടുത്തൊരു നമ്പർ ആകാം. 3.5 into 10⁻⁻1 ആൻസർ ക്യാൻ ബി വെരി ക്ലോസ് ടു 0.35 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഏതിലാണോ വരുന്നത് അതെടുക്കുക. 0.35 മോളാർ ആയിരിക്കണം Ag പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ.
ക്ലിയർ ആയോ? നെഗറ്റീവ് നമ്പറിന്റെ ആന്റിലോഗ് കാണാൻ മനസ്സിലായോ? സംശയം ഉണ്ടോ? ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ ടു യു? ക്ലിയർ ആയി? വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപ്പൊ എ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കണം കിട്ടുണ്ടാവുക, ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. The efficiency of a hypothetical cell is about 84%, which involves the following reaction എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എഫിഷ്യൻസി 84% ഉള്ളൂ, 100% ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Which involves the following reaction. A plus B2, A solid ആണ്, B2 plus aqueous gives A2 plus aqueous plus B. Delta H is minus 285 kilojoule. Then the standard electrode potential of the cell will be assume delta S is 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. എന്തായിരിക്കും ഈ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്താൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു, ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡെൽറ്റ എസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടും. ഔട്ട്പുട്ട് ഇ സെൽ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആസ് പെർ ദ ഇക്വേഷൻ. ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. ഓർ ഇ സെൽ എന്താന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇ സെൽ വിൽ ബി മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ബൈ എൻ എഫ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരാത്തത് കൊണ്ട് വി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അസ്യൂം ഡെൽറ്റ എസ് ആസ് 0. അസ്യൂം ഡെൽറ്റ എസ് ആസ് 0. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആയിട്ട് മാറും. Therefore we have E cell is equal to minus 1 by NF into delta H, provided 100% efficient. Provided 100% efficient ആണെങ്കിൽ it should be minus 1 by NF into delta H. കാരണം ഈ ഭാഗം 0 ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ efficiency 84% ഉള്ളൂ. Since the efficiency is only 84%, since the efficiency is 84%, you have to do E cell is minus 1 by NF into delta H into 84 by 100. Hope it is clear. എന്തായിരിക്കും സെല്ലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ എച്ച് ടേം ഒക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഡെൽറ്റ ജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡെൽറ്റ ജി ഇസ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ or E cell is equal to minus delta G by NF. Abba minus 1 by NF delta H minus T delta S. Assume delta S to be 0. So this term becomes 0. So you get E cell is minus 1 by NF into delta H under this condition. This would have been the output if it was 100% efficient. This is only 84% efficient. Around 84% of what should have got എന്നുള്ളത് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ്. മൈനസ് 1 ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 2 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 ഫാരഡേ 96,500 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി മാറും. ഡെൽറ്റ എച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക, കിലോ ജൂളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ജൂൾ ആക്കുക, കാരണം വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൈനസ് 285,000 ജൂൾ എന്ന് എഴുതുക. ഡെൽറ്റ എച്ചിനെ മൈനസ് 285 കിലോ ജൂളിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 000 കൂടി ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു 84 by 100 കൂടെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ ആൻസർ കിട്ടുന്നേ എന്ന് നോക്കുക. 1.24 വോൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഡോഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Given Hg2 2+. Moving on to question number 6. Given Hg2 2+ plus 2 electron is 2Hg. E naught is given for that. Given Hg2 plus 2 electron giving Hg. ഒന്ന് മെർക്കുറി ആവാനുള്ള ഇ നോട്ടും മറ്റൊന്ന് മെർക്കുറി ആവാനുള്ള ഇ നോട്ടും തന്നിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെർക്യൂറസ് ബിക്കമിങ് മെർക്കുറി ആൻഡ് മെർക്കുറി. സാധാരണ നമ്മള് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത ടൈപ്പ് തന്നെ, പക്ഷെ ഇതിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഔട്ട്പുട്ട്,
ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തരാത്തതുകൊണ്ട് ഇ നോട്ട് ആയിട്ടുള്ള, കാരണം ടി തന്നിട്ടില്ല അവിടെ, ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിന് പ്രത്യേകം ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 298 കെൽവിൻ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Hg2 ഗിവിംഗ് Hg+Hg2+ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയി. ജസ്റ്റ് ആഡ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ Hg2 ഉണ്ട്, ഗിവിംഗ് 2Hg ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്താൽ 2 Hgയിലെ 1 Hg കുറഞ്ഞു, 1 Hg മാത്രമാകും. ഹോപ്പ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഇക്വേഷൻ 1നെയും ഇക്വേഷൻ 2നെയും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ച ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ചോദിച്ചതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയി. ജസ്റ്റ് ആഡ് ഇക്വേഷൻ 1 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ 2. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ 1നെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവരെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇനോട്ട് കിട്ടാൻ അവര് രണ്ടുപേരും ആ ഇനോട്ടുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുവോ? നമ്മൾ ചെയ്തതാ, ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ നിങ്ങള്. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. എങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഇനോട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റിന്റെ ഇനോട്ടും സെക്കൻഡ് ഇനോട്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുവോ? ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് അതിനൊരു തെർമോഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെ take first equation and get the delta G naught of this. minus NF E naught ചെയ്യാം. എന്താ minus NF E naught? -2 into Faraday into അതിന്റെ E naught 0.789. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെയും ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് കിട്ടണം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് എന്താ? അവിടെയും 2 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. -2 into F into 0.854. ഇനി റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് 2 കിട്ടി. ടൈപ്പ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? യെസ് ഓർ നോ? യു നോ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് അല്ലേ? അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇത്? തേർഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ തേർഡ് ഇക്വേഷന്റെ ഇനോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിന്റെ ഇനോട്ടും സെക്കൻഡിന്റെ ഇനോട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിനെ തെർമോഡൈനമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് മൈനസ് NF E നോട്ട് എടുത്തു, അടുത്തതിന്റെ അങ്ങനെ എടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഈ പുതിയ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് കിട്ടി. ഒന്നിലോ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2.303 RT log K വെച്ച് ചെയ്യാം. കാരണം ഇവിടെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് K എന്താന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? -2.303 RT log K അഥവാ log K ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ബൈ 2.303 RT ചെയ്യാം. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ ജി നോട്ടിനെ എടുത്ത് അത് ഏത് യൂണിറ്റിലാന്നും കൂടി നോക്കണം. ജൂളിലാ കിട്ടുക, കാരണം നമ്മൾ വോൾട്ടിലാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ജൂളിൽ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജീനെ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2.303, ആറിന്റെ വാല്യൂ 8.314. കാരണം എല്ലാം SI സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് 298 കെൽവിൻ. അത്രയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോഗ് K കിട്ടും. ഇനി K വിൽ ബി ആന്റി ലോഗ് ഓഫ് ദിസ്. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആന്റി ലോഗ് എഴുതാൻ എളുപ്പമാണ്, അല്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ആന്റി ലോഗ് കാണണ്ടേന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാലോ? ഇനി can you all do it? Yes, very simple question. ഇതിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ തന്ന ഇക്വേഷനുകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ചോദിച്ച ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താമെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ 1നെയും ഇക്വേഷൻ 2നെയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ 3 കിട്ടും. എങ്കിൽ അവരുടെ ഇനോട്ടുകളെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഇനോട്ടായിട്ട് എഴുതി വെക്കരുത്. ഓരോന്നിനും അവരുടെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്താണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് ചെയ്യുക. ചിലപ്പോൾ ഈ സെല്ലായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താണോ ചോദിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷന്റെ ഇനോട്ട് സെല്ല് ചോദിച്ചാൽ വീണ്ടും ഈ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ടിനെ -NF E നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി, പുതിയ ഇനോട്ട് കിട്ടും. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. തന്ന കീ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.
Question number 7. For the cell platinum hydrogen at pressure P1, H plus 1 molar, double bar, H plus 1 molar platinum, H2, P2 at pressure P2, വീണ്ടും platinum rod. This is a concentration cell. ഇതൊരു concentration cell ആണ്. ഇവിടുത്തെ anode ശ്രദ്ധിക്കുക. It's a concentration cell where anode is hydrogen at a pressure P1 atmosphere, which gets oxidized to H plus, which is 1 molar. This is the anode. And cathode is H plus 1 molar തന്നെ. H plus concentration മാറ്റം ഇല്ലെങ്കിലും ഹൈഡ്രജന്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷറിൽ മാറ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് it can function as ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും മാറ്റം വേണം. So it can function as a concentration. അപ്പൊ cathode H plus is getting reduced to H2 at a partial pressure of P2 atmosphere. ഇതാണ് ഈ സെല്ല്. This is the anode where H2 at P1 atmospheric pressure is getting oxidized to H plus at 1 molar. And this is the cathode where H plus is getting reduced to H2 at P2 atmospheric pressure. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the cell reaction will be spontaneous if ഈ cell reaction spontaneous ആവണമെങ്കിൽ output positive ആകണം. Let us try to write the output. E cell equal E naught cell minus 0.0591 divided by, you can write it as H2 plus H plus നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? half H2 plus H plus giving H plus H2 എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 1H2 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ you will have to write it as 2H plus എന്ന് എഴുതാം. half H2 എഴുതിയാൽ 1 electron transfer ആയിട്ട് ഇതിനെ എഴുതാം. So 1 electron transfer log half H2, 1 electron transfer log numeratoril product. അപ്പൊ ഇതും 1 molar ഇതും 1 molar ആയതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോക്കോളും. അപ്പൊ ഇവിടെ hydrogen, partial pressure of hydrogen to the power half, which is P2H2 to the power half divided by P1H2 to the power half ആണ് ശരി. And we know it is a concentration cell. So what is out E naught cell? For concentration cells, E naught cell is 0. For concentration cells, E naught cell is 0. പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -0.0591 ലോഗ് partial pressure 2 to the power half by partial pressure 1 to the power half. Reaction spontaneous ആകണമെങ്കിൽ ഈ cell should be positive. For reaction to be spontaneous, ഈ cell should be positive. ഇത് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകണം. സോ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഈ പാർട്ട് നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ലോഗ് ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതാകണം, ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാകണം. ന്യൂമറേറ്റർ ചെറുതും ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതുമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ലോഗ് വിൽ ബി നെഗറ്റീവ്. അതായത് 1/2, 1/3 എന്നൊക്കെ വന്നാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് 3 നെഗറ്റീവ് ലോഗ് 4 ഒക്കെ ആവുക. അപ്പോ P2 ചെറുതും P1 വലുതുമാണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവും. നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകണമെങ്കിൽ, റിയാക്ഷൻ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആകണമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഹാസ് ടു ബി പോസിറ്റീവ്, ഓൾറെഡി ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ്, അപ്പൊ ഈ ടേം നെഗറ്റീവ് ആകണം. അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ P2 should be less than P1 is the condition. P2 should be less than P1 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാ? or P1 should be greater than P2 ഓപ്ഷൻ ബോക്സ് ആയിരിക്കണം കിട്ടേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആയോ? Is it clear to you? just Nernst expression തെറ്റാതെ എഴുതുക. P1 വലുതായിരിക്കണം, P2 ചെറുതായിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8ലേക്ക് കടക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8ൽ വീണ്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ
Question number 8 ശ്രദ്ധിക്കുക. Platinum hydrogen 1 atmosphere, pH is 1 and pH is 2, hydrogen 1 atmosphere. Just the opposite of 7. 7th-ന്റെയും 8th-ന്റെയും എന്താ സിമിലാരിറ്റീസ്? മക്കളെ പെട്ടെന്ന് പറയണേ. 7th ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും 8th ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും സിമിലാരിറ്റീസ് എന്താ? വേഗാവട്ടെ. 7th ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും 8th ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും സിമിലാരിറ്റി എന്താ? വെരി ഗുഡ്. രണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലാണ്. രണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെൽസ് ഓഫ് H+ ബാർ H2 സിസ്റ്റം ആണ്. രണ്ടും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലാണ്. രണ്ടും H2 ബാർ H+ന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലാണ്. അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? എന്താണ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലിൽ വന്ന ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 7 and 8? ബി ക്വിക്ക്. 7 and 8 കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലാണ്. രണ്ടും H+ ബാർ H2 ആണ് ഹാഫ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ. എങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദ ഡിഫറൻസ്? എന്താ ഡിഫറൻസ്? 7th വണ്ണില് their concentrations are same. Anodic electrolytic concentration and cathodic electrolytic concentrations are same, but partial pressures of hydrogen in the anode and cathode are different. So automatically their single electrode potential will differ, so it can function as a cell. 8th ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരുടെ പ്രഷേഴ്സ് സെയിം ആണ്. ആനോഡിലും കാത്തോഡിലും ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രഷർ സെയിം ആണ്. പക്ഷെ എന്താ അവിടെ വ്യത്യാസം? pH-ൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ വീണ്ടും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആനോഡ്, which is getting oxidized to H+ half H2 എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. At 1 atmospheric pressure. This is the anode getting oxidized to H+. ഏതിലാ? pH equal 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. When pH is 1, what is the molar concentration of H+? 0.1 molar. 10 to the power minus 1 molar ആവുമ്പോഴല്ലേ pH 1 ആകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ molar concentration is 0.1 molar. അഥവാ you can write it as 10 to the power minus 1 molar. And cathode ഏതാന്ന് നോക്കാം. H+ at pH equal to H+ at pH equal to എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is 10 to the power minus 2 molar. Anodic concentration തന്നിരിക്കുന്നു pH equal 1 എന്നും, cathodic concentration തന്നിരിക്കുന്നു pH equal 2 എന്നും. അപ്പൊ ഇത് 10 to the power minus 2 molar ആവുമ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ pH നെഗറ്റീവ് log 10 to the power minus 2 ചെയ്യുമ്പോൾ 2 വരുന്നത്. And this is the cathode. This cathode is getting reduced to half H2. Pressure 1 atmosphere തന്നെ. ഇവിടെ നമ്മൾ നേൺസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുമ്പോൾ E cell equal E naught cell minus 0.0591/1 log. ഇവിടെ പാർഷ്യൽ പ്രഷേഴ്സ് എഴുതണ്ട, കാരണം it will get cancelled. 1 atmosphere. Concentration of H+ മാത്രം എഴുതാം, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷൻ സെയിം ആണ്. both raised to half, both their values are same, it will get cancelled. അപ്പൊ മുകളിൽ ആരെ എഴുതണം? പ്രോഡക്ട്സ് എഴുതണം. പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ? H+ concentration of anode. ആനോഡിലത്തെ H+ concentration ആണ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഓക്സിഡൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ആനോഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് കാത്തോഡ് ആണ് വരേണ്ടത് മുകളില്. പക്ഷെ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതണ്ട, ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ. ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ആരാണ്? കാത്തോഡിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+. അപ്പൊ അവിടെ H+ കാത്തോഡിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ. And for a concentration cell, E naught cell is 0. So E cell is minus 0.0591 log. ഇതാ ആദ്യം എഴുതണം. So this is 10 to the power minus 1 by divided by 10 to the power minus 2. Log 10 to the power minus 1 by 10 to the power minus 2. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് log 10 ആകും. ശരിയല്ലേ? 0.1 by 0.01. 0.1 by 0.01. തെറ്റാതെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ശരിക്കല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ നോക്കുക. ആനോഡ് pH 1 കറക്റ്റ്, which is 0.1 molar. കാത്തോഡ് pH 2, അപ്പൊ അത് 0.01 molar. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? log 10 എന്ന് കിട്ടി. log 10 is 1. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാ കിട്ടിയ. അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ഓഫ് 0.9. No, very good, very good. Non-spontaneous, non-spontaneous. Very good.
എപ്പോഴും അതെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആനോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം ലോവർ, കാത്തോഡിന്റെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കണം ഹയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് കാത്തോഡിന്റെ ലോവറും ആനോഡിന്റെ ഹയറും ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും, നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. 7ഉം 8ഉം ഒരേ ടൈപ്പ്, വേറെ വേറെ കോൺസെപ്റ്റ്, ഒന്ന് പ്രഷറും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷനും. We are moving on to question number 10. The solubility product of silver iodide is given. Question 6 ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Question 6 ഇക്വേഷൻ 2 റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമോ? Question 2 ഇക്വേഷൻ 2 റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമോ? നമുക്ക് വേണ്ടത് Hg2 2+ on left side. അത് ഇക്വേഷൻ 1 എടുത്താൽ you are getting it. And our second requirement is Hg2 plus on right side. Yes. Reverse equation 2. Question 6 ശ്രദ്ധിക്കുക. Question 6 ശ്രദ്ധിക്കുക. We require Hg2 plus on right side ആണ്. Hg2 plus on right side വേണം. Very good. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 1 അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുക, കാരണം നമ്മളുടെ റിക്വയർമെന്റ് Hg2 2+ ലെഫ്റ്റിൽ വേണം. അത് ഇക്വേഷൻ 2 നമുക്ക് Hg2 plus റൈറ്റിലാണ് വേണ്ടത്, തന്നതിൽ അത് ലെഫ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ റൈറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ റിവേഴ്സ്. അപ്പൊ ആ കിട്ടുന്ന ഡെൽറ്റ ജി വാല്യൂടെ സൈൻ മാറ്റി എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. റിക്വയർമെന്റ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എന്തൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണോ അതൊക്കെ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു, അതിനെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ആക്കി -NFP നോട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതണം. അങ്ങനെ റിവേഴ്സിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് സൈൻ മാറ്റി എഴുതുക. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർഡിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് ആയി. അതിനെ -2.303 RT log K കണക്ട് ചെയ്യുക. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വേണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാം, മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. യെസ്, മനസ്സിലായോ? യെസ്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. The solubility product of silver iodide is എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The solubility product of silver iodide. എന്താ solubility product ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ? സിൽവർ അയോഡൈഡിന്റെ solubility product ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ? AgI solid ഒരു സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സോൾട്ടിന്റെ solubility product ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താ നമ്മൾ എഴുതാറ്? How do we normally write solubility? AgI in solid state reversibly giving Ag plus aqueous plus I minus aqueous when put in water. ഇതാണ് നമ്മള് solubility product expression എഴുതുക. അത് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? KSP is equal to solubility product KSP is equal to 8.3 into 10 to the power -17 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Solubility product of this equation is given. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സോൾട്ടിന്റെ solubility product എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാറ്? ആ സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും അല്ലെ? AgI സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സോൾട്ട് ആണ്. അതിനെ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഭാഗമൊക്കെ അയോണൈസ് ചെയ്ത് Ag പ്ലസ് അക്വസും I മൈനസ് അക്വസും ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതും. അതിന്റെ KSP തന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആൻഡ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് Ag plus bar Ag electrode. And the standard reduction potential the expression Ag plus plus electron giving Ag. Then standard reduction potential of Ag the expression Ag plus plus electron giving Ag. അതിന്റെ E naught value തന്നിരിക്കുന്നു +0.8 volt എന്ന്. ചോദ്യം the standard reduction potential of, ചോദ്യം എന്താണ്? What is the standard reduction potential of Ag AgI bar I minus എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? AgI പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ ആണ്. AgI പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗിവിംഗ് Ag plus is reduced plus I minus. ഇതിന്റെ E നോട്ട് എന്ത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ E നോട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ KSP തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് AG പ്ലസിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. E0 സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ചോദ്യം ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കാം. 1, 2, 3 എന്ന് നമ്പർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ എത്താം? ഇത് AGI സോളിഡ് ആണ്, ഇത് AG സോളിഡ് ആണ്, ഇത് AG സോളിഡ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്തണം. എങ്ങനെ എത്താം? ഇതാണ് റിക്വയർമെന്റ്. ഇത് കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇതും കൂടി എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ യു റിക്വയർ AGI സോളിഡ് ഓൺ ലെഫ്റ്റ്. We have it in the first equation. And we require AG on the right side. We have it in the second equation. AG right ൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് 1 plus 2 ചെയ്താൽ, if you do equation 1 plus 2, നമ്മൾ equation 1 plus 2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക AGI കിട്ടും. ഇതിലത്തെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കിടക്കും. കാരണം ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇരുവശത്ത് ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ ലെഫ്റ്റില് AG പ്ലസ് ഉണ്ട്. അത് റൈറ്റിലത്തെ AG പ്ലസുമായിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പൊക്കോളും. പിന്നെ റൈറ്റില് നമുക്ക് AG സോളിഡ് ഉണ്ട്, അയോഡൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1 plus 2 ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ 3 കിട്ടും. ഇക്വേഷൻ 1 plus ഇക്വേഷൻ 2 ചെയ്താൽ we will get ഇക്വേഷൻ 3. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിന്റെ E0 ആണ്. ഈ ഹാഫ് സെല്ലിന്റെ E0 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് ഇതാണ്, E0 ആണ്. എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതിനെയൊക്കെ ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെൽറ്റ RG0 ആക്കിയാൽ മതി. ഇതിനെ ഡെൽറ്റ RG0 ആക്കുക. How is equilibrium constant related to delta RG0? Delta RG0 is equal to minus 2.303 RT log K. ഇവിടെ log K log KSP എടുക്കുക. ഇവിടെ log K എന്ത് ചെയ്യുക? log of 8.3 into 10 to the power minus 17 എടുക്കുക. പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇതിന്റെ E0 ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഡെൽറ്റ RG0 ആക്കുക, ഇതിനെ ഡെൽറ്റ RG0 ആക്കുക. ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ RG0 ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ RG0 ആയി. എന്നിട്ട് അതിനെ മൈനസ് NFE0ലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. പറയണത് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോക്കുക. ഇവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ G2+ പോലെയൊന്നും ആയില്ലല്ലോ. ഒന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. റിവേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. AGI ലെഫ്റ്റില് ശരിയാണ്, ആൻഡ് AG റൈറ്റിൽ വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ്? ഇതിനൊരു തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക, ഇതിനൊരു തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക. രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതിനുശേഷം അതിനെ E0ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്, KSP is nothing but an equilibrium constant. എങ്ങനെയാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൽറ്റ RG0 ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ? തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ RG0 ഈക്വൽ minus 2.303 RT log K എന്ന്. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ? ഡെൽറ്റ RG0 കാണുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്. പ്രത്യേകം T തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 298 കെൽവിൻ എടുക്കുക. T തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞ T തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ RG0 കിട്ടും. മനസ്സിലായോ? ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിന്റെ E0 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ RG0, അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കണം. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ RG0 കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ RG0 കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം? ഡെൽറ്റ RG0 ഈക്വൽ മൈനസ് NFE0 സെല്ല്. E0 ഇലക്ട്രോഡ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോഡാ, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോഡാ. അപ്പൊ ഇവിടത്തെ ഡെൽറ്റ RG0 മൈനസ് NFE0 ചെയ്തു. ഇവിടത്തെ ഡെൽറ്റ RG0 ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ച് ചെയ്തു. log of 8.3 into 10 to the power minus 17 ചെയ്യണം. log of 8.3 into ഇതല്ലേ KSP, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് സോൾട്ടിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ? സോളിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ log K യുടെ സ്ഥാനത്ത് log KSP ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പാരിംഗ്ലി സോല്യൂബിൾ സോൾട്ടിന്. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? log of 8.3 into 10 to the power minus 17. അപ്പൊ അത് log 8.3 plus log 10 to the power minus 17 ചെയ്യാം. log 8.3 അപ്പൊ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 8 90 ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് വരും. പ്ലസ് log 10 to the power minus 17 ചെയ്യുമ്പോൾ
മൈനസ് 17 ലോഗ് 10. അപ്പൊ അത് ഈ നമ്പർ മൈനസ് 17 എന്നാ വരിക. അപ്പൊ സംതിങ് മൈനസ് 16 പോയിന്റ് സം നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ വരിക. പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? യെസ്. അപ്പൊ സ്പാരിംഗ്ലി സോല്യൂബിൾ സോൾട്ടിന് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ലോഗ് KSP K എന്ന് പറയുന്നത് as far as the salt is concerned, its solubility product is the equilibrium constant. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ solubility product equilibrium constant ആണ്. Ionic product of water equilibrium constant ആണ്. Acid dissociation constant equilibrium constant ആണ്. Base dissociation constant. അപ്പൊ അതാത് റിയാക്ഷൻ അനുയോജ്യമായിട്ട് ഏതാണോ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് അതെടുത്ത്. ഇവിടെ സോൾട്ടിന്റെ ഡിസൊല്യൂഷൻ ആണ്, അതുകൊണ്ട് KSP അതെടുത്തിട്ടു. അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി ഇവിടെ E0 ഡാറ്റ തന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് കാണാൻ നമ്മള് മൈനസ് NF E0 ചെയ്യണം. എന്നിന്റെ വാല്യൂ 1. ഇവിടെ എല്ലാ ടേമും കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? മൈനസ് 2.303, R 8.314. T പ്രോബ്ലത്തിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ 298 കെൽവിൻ. ലോഗ് K ലോഗ് 8.3 into 10 to the power minus 17. അതിനെ ലോഗ് 8.3 പ്ലസ് ലോഗ് 10 to the power minus 17 എന്ന് എഴുതുക. ലോഗ് 8.3 ചെയ്യുമ്പോൾ you will get a number between ലോഗ് 8 ലോഗ് 9 ഏകദേശം ഇടയിൽ. ലോഗ് 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് 2 ക്യൂബ്, അത് 0.9030 എന്ന് വരും അല്ലെ. ലോഗ് 2 is 0.3010, 3 times ലോഗ് 2, 0.9030. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു 0.9 എന്നൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും നിങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 0.94 95 0.95 ഒക്കെ ഇടയിൽ 0.95 ഒക്കെ അടുത്ത് എഴുതുക, അത്ര തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ലോഗ് അത് 0.9 അറൌണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 0.9 പ്ലസ് ലോഗ് 10 to the power minus 17. അത് minus 17 ലോഗ് 10. ലോഗ് 10 is 1. 0.9 minus 17 എന്നാ വരിക. സോ ദാറ്റ് ആൻസർ വിൽ കം ഔട്ട് ടു ബി minus 16.1. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നമ്പറാ വരിക അവിടെ. ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന്റെ കിട്ടി. ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മൈനസ് NF തന്ന ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് മൈനസ് NF E0. എന്നിന്റെ വാല്യൂ 1 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ, എഫിന്റെ വാല്യൂ 96,500 കൂളും ആൻഡ് E0ന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് 0.8 കിട്ടിയോ? അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഇത് കിട്ടി, ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ആയി. ഇത് രണ്ടും കൂടി, കാരണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ആയി. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് അല്ല ചോദിച്ചത്, E0 ആണ്. അപ്പൊ E0 കിട്ടാൻ ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇക്വേറ്റ് ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ടു, ആ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ടിനെ എന്തിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള്? ദിസ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് 1 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് 2 will give you ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് 3. ഈ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ടിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും? ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് മൈനസ് NF E0 ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ മൈനസ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻറ്റു 96,500 ഇൻറ്റു E0. അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ബൈ മൈനസ് NF ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ ഈ ഇക്വേഷന്റെ E0 ആയി. എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇവിടെ ഒരേ ഒരു എക്സർസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് തന്നിരിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേന്റെ E0 തന്നിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തേന്റെ E0 ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു 1 ഉം 2 ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 3. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ അവരുടെ തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് മാറ്റുക, അതാണ് അഡിറ്റീവ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 1നെ തെർമോഡൈനാമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റാനുള്ള ഈ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഈസ് മൈനസ് 2.303 RT log K. What is K there? സോൾട്ടിന്റെ സോലബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് KSP. അത് ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ E0 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതിനെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ആക്കാൻ മൈനസ് NF E0 ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ തേർഡിന്റെ ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് കിട്ടി. ഇനി തേർഡിന്റെ E0 ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ഈസ് മൈനസ് NF E0 ചെയ്തു. E0 ഈസ് ഡെൽറ്റ ആർ ജി നോട്ട് ബൈ മൈനസ് NF ചെയ്യണം. N ഈസ് 1, F ഈസ് 96,500 കൂളും. തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ E0 കിട്ടും. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ചെയ്തിട്ട് ആ പറഞ്ഞ കീ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞേല്?
എവിടെയെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞതില്? സംശയമുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയി? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഓൾ ഓഫ് യു? ഓക്കെ. ഇനി നമ്മള് 10th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. 10th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. The cell platinum hydrogen at 1 atmosphere H plus pH is X എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And right side ഇലക്ട്രോഡ്. അപ്പൊ ആനോഡ് ഈസ് ആസ് പെർ ദ ഗിവൻ സെൽ. ആനോഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതുക പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. സെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ആനോഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതുക, കാത്തോഡ് എപ്പോഴും റൈറ്റിൽ എഴുതുക. അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന സെല്ല് പ്രകാരം ആനോഡ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് കാത്തോഡ് ഈസ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ്. തന്നിരിക്കുന്ന സെൽ എപ്പോഴും അതെ, നമ്മൾ സെൽ റെപ്രസെന്റേഷനിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ആനോഡും റൈറ്റിൽ കാത്തോഡും. തന്നിരിക്കുന്ന സെൽ അനുസരിച്ച് ആനോഡ് ഈസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡും കാത്തോഡ് സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ടു സിൽവറും ആണ്. സിൽവർ അയോഡൈഡ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ടു സിൽവറും ആണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ EMF at 298 Kelvin 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സെല്ലിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണ്. The standard electrode potential for the reaction AgI plus electron giving AgIയുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാത്തോഡിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാ? -0.151 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ് എന്തായിരിക്കുന്നു? വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ എഴുതി നോക്കാം. H2 getting oxidized to H plus ആണ് ആനോഡിക് റിയാക്ഷൻ. കാത്തോഡിക് റിയാക്ഷൻ എന്താണ്? AgI getting reduced to Ag പ്ലസിൽ നിന്ന് Ag ആയിട്ട് അയോഡൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. Ag പ്ലസ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ്യൂസ് ടു Ag. അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ 1 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹാഫ് H2 ഇൻ ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് പ്ലസ് 1 AgI ഇൻ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഗേഷ്യസ് പ്ലസ് 1 AgI ഇൻ സോളിഡ്, H പ്ലസ് അക്വസ്. അപ്പൊ ഒരു H പ്ലസ് വരുള്ളൂ, ഹാഫ് H2 ആൻഡ് ഒരു Ag പ്ലസിൽ റെഡ്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു Ag, ഒരു അയോഡൈഡ്. ഇതാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ഇക്വേഷൻ. ഈ സെല്ല് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. E0 cell minus 0.0591 by how many electron transfer? Be quick children. How many electron transfer? പെട്ടെന്ന് പറയണേ, പെട്ടെന്ന് പറയണം. എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആ? ഹാഫ് H2 getting oxidized to H plus or 1 Ag plus getting reduced to Ag. എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആ? 1 ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ. ലോഗ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ H plus വരണം, Ag വരണ്ട, കാരണം അത് സോളിഡ് ആണ്. അയോഡൈഡ് വരണം, I മൈനസ് വരണം. Ag വരണ്ട, കാരണം അത് സോളിഡ് ആണ്. അയോഡൈഡ് വരണം, അക്വസ്. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ H പ്ലസ് അക്വസ് അയോഡൈഡ്, Ag വരണ്ട. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ദി പവർ ഹാഫ് ഗേഷ്യസ് ആണ്. ആൻഡ് AgI സോളിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതും വരണ്ട ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. ഇത്രയാണ് എക്സ്പ്രഷനിൽ വരേണ്ടവര്. These are the ones which should come in expression. Now it is said that output should be 0. Output should be 0. E cell should be 0, which means E0 cell will be equal to 0.0591 divided by 1 log concentration of H plus. അത് തന്നിട്ടില്ല, അതിന് പകരം pH X ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H plus ആണ് നമുക്കിപ്പോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. into concentration of iodide 1 molar എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. H plus കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, അയോഡൈഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ 1 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ 1. എളുപ്പ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി സിമ്പിൾ. നൗ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ E0 cell is 0.0591 log H plus, that's all. So E0 cell is equal to 0.0591 log concentration of H plus. അഥവാ log concentration of H plus is, ഇതിന്റെ E0 സെല്ല് എത്രയാണ്? E0 cell is equal to E0 cathode minus E0 anode. Who is the cathode here? വേഗാവട്ടെ. Who is the cathode here? വേഗാവട്ടെ. ആരാ ഇവിടുത്തെ കാത്തോഡ്?
ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആരാ കാത്തോഡ്? ആരാ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലെ കാത്തോഡ്? ആരാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലെ ആനോഡ്? ആരാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലിലെ കാത്തോഡ്? ആരാ? No answer. Anode is the one which gets oxidized. Anode, hydrogen is oxidized. Cathode is the one which gets reduced. Reduction സംഭവിക്കുന്ന ആളെ കാത്തോഡ്. ഇവിടെ Ag+ ആണ് reduced ആയത്. അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇവിടെ കാത്തോഡ്. Ag+, ഇതാണ് കാത്തോഡ്. ആനോഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ആനോഡ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ E0 സെൽ ഈസ് E0 കാത്തോഡ് മൈനസ് E0 ആനോഡ്. E0 കാത്തോഡ് ഏതാ? AgIയുടെ E0. AgIയുടെ E0 തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എത്രയാ? -0.151 വോൾട്ട്. അത് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. -0.151 വോൾട്ട് ആണ് കാത്തോഡ്. മൈനസ് E0 ആനോഡ് എത്രയാ? ഏതാവട്ടെ? E0 ആനോഡ്. E0 ആനോഡ്. ആരെവിടെ ആനോഡ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് എന്താ? 0. വെരി ഗുഡ്, 0. അപ്പൊ AgIയുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് -0. അപ്പൊ ആ E0 സെൽ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ കിട്ടുന്ന E0 സെല്ല് -0.151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.0591. അതായിരിക്കും ലോഗ് H+ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? ലോഗ് H+ ഇതായിരിക്കും. -0. E0 സെൽ എന്താ? E0 കാത്തോഡ് മൈനസ് E0 ആനോഡ്. E0 കാത്തോഡ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്, റിഡക്ഷൻ. അപ്പൊ അത് എഴുതിയോ? തന്നിട്ടുണ്ട്. E0 ആനോഡ് ഹൈഡ്രജൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ 0. അതിട്ടു. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടി. അതെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടു. E0 സെൽ ബൈ 0.0591. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂലോ. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണല്ലോ. ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണല്ലോ. അപ്പോ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ ആയിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി കേട്ടോ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. ഇത് നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാ കിട്ടുക. ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ടാൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എന്താ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് H+? pH. pH എന്താന്നാ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും pH. നിങ്ങൾക്ക് 0.151 by 0.0591 എത്രയാ കിട്ടുന്നതെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേ. 0.151 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.0591 2.55 എന്നാ കിട്ടുക അവിടെ. -2.55. അപ്പൊ +2.55 ആണ് നെഗറ്റീവ് ലോഗ് H+. നെഗറ്റീവ് ലോഗ് H+ അല്ലേ pH? മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആയോ? സംശയമുള്ളവര് ചോദിക്കാം. ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ടു യു? എവിടെയെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇതാണ് ആനോഡ്, ഇതാണ് കാത്തോഡ്. ഈ സെൽ എഴുതിയിട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആണെന്ന്. ഔട്ട്പുട്ട് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ E0 സെൽ ഈസ് ദിസ് എഴുതി. എല്ലാ എക്സ്പ്രഷനും എഴുതുമ്പോ സോളിഡ് എഴുതണ്ട. അതുകൊണ്ട് AgI എഴുതിയില്ല, പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ്. AgI എഴുതിയില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇട്ടു. ഇവരുടെ ഒക്കെ 1 ഈച്ച്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത്ര മാത്രം. E0 സെൽ ഇത്ര കിട്ടി നമുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഗ് H+ എഴുതി. അത് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് മൈനസ് ലോഗ് H+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ആ നെഗറ്റീവ് ലോഗ് H+ ആണ് pH എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലാതെ H+ കണ്ടിട്ട് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് ലോഗ് ചെയ്ത് സമയം കളയരുത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്ന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്തത്. 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടോ? 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത്. 10 ക്വസ്റ്റ്യന്റെയും കോൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി നിങ്ങളത് വെറുതെ കളയരുത്. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. ഇത് ഓർമ്മ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കണം. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ ഒരു 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട്. ആ 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ചെയ്തു നോക്കുക. കിട്ടാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക. എല്ലാത്തിന്റെയും കീ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, താങ്ക് യു.